جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا صاحب، کیا آپ یونیورسٹی میں طالبات کو یہی درس دینے کے لیے گئے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی ہر وہ کام جو زنا کا سبب بنے، جو زنا کا محرک بنے، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے بھی منع فرما دیا ہے. اور یہ گانا باجا سننا یا گانا باجا کہنا، یہ بھی زنا کے قریب ہونے کا ایک سبب بنتا ہے. لہذا گانا بھی حرام ہے اور گانا سننا بھی حرام ہے. مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر طالبات کو دین کا درس دیں، حضور کی اہل بیت اور ازواج مطہرات کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے بچیوں کو، طالبات کو بیان کرتے، ان کو میسج دیتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی تھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ صفت کی عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا. تو بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ جو عورت غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ غیر مرد اس عورت کو دیکھے. یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے، یہ جواب میری بیٹی کا جواب ہے. مولانا صاحب کو یہ میسج دینا چاہیے تھا، یہ تبلیغ کرنی چاہیے تھی عورتوں کو، لڑکیوں کو، طالبات کو. اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے. ارشاد فرمایا حضور اسلام نے کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ شمار کی جائے گی. مولانا صاحب، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ طالبات کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو اور وہاں پر موجود اساتذہ کو یہ میسج دینا تھا، یہ تبلیغ کرنی چاہیے تھی کہ میرے بچوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بچپن میں جھوٹ بولا اور نہ کبھی بچپن میں کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ لڑائی کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق سب سے اعلیٰ تھا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن اخلاق کے متعلق فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس طرح آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بیان کرتے، تبلیغ کرتے، بچوں کو، طالبات کو، اساتذہ کرام کو میسج دیتے. ظاہر ہے اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر کثیر تعداد میں طالبات موجود تھیں اور وہاں پر اساتذہ کرام بھی ہوں گی اور پرنسپل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر آپ کو یہ حدیث بھی سنانی چاہیے تھی. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। चुनाचे जब ये दोनों हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है और आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को किस्म किस्म के हौलनाक और खौफनाक अज़ाबों में मुब्तला देखा। आज उन अज़ाबों के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। इसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अज़ाब की तफसील बयान फरमाई। इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के बल जहन्नम में लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है, खोल रहा है। सोचने की बात है कि जहन्नम में होना ही कोई कम अजाब नहीं है, मगर वो उसके साथ साथ बालों के बल भी लटकी हुई थी, तो ये किस कदर तकलीफ दे सूरत होगी। फरमाया दूसरी औरत को देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई थी। ये अजाब की सूरत तो पहली सूरत से भी ख़तरनाक थी, इसलिए कि इंसानी आज़ा में से ज़ुबान बहुत नाजुक टुकड़ा है। तीसरी औरत को देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को देखा कि उसके दोनों पाँव सीने के साथ बंधे हुए हैं और दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम में जल रही है। पांचवी औरत को देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और उसको सांप बिच्छू लिपटे हुए हैं और उसको मुसलसल डस रहे हैं। छठी औरत को देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह में आग की लिपटें दाखिल होती हैं और नीचे से निकल जाती हैं। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, ऐ अब्बा जान, इन औरतों का मज़कूरा अज़ाब किन गुनाहों की वजह से हो रहा था? तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील इस तरह बयान फरमाई। फरमाया पहली औरत जो बालों के बल लटकी हुई थी, ये वो थी जो नंगे सर बेपर्दा गैर महरम मर्दों के सामने आया करती थी। अगर ये हदीस आप बयान कर देते, हो सकता है कि सारी तालिबात ना तो कम अज़ कम इनमें से कोई 1, 2, 4, 5 ऐसी लड़कियां, ऐसी तालिबात भी हो सकती थी जो आपका यह बयान सुनकर शरई पर्दा कर लेती। क्योंकि आजकल नंगे सर घूमना एक फैशन बन चुका है और बारीक दुपट्टा इस्तेमाल करना जिसमें से बालों की रंगत ज़ाहिर हो, वो भी नंगे सर के हुक्म में होता है। फरमाया दूसरी औरत जो ज़बान के बल लटकी हुई थी, ये वो थी जो ज़ुबान दराज थी, शौहर के साथ बदतमीज़ी और बदज़ुबानी का मामला करती थी। गाली गलौज करना, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, आपस में लड़ाई करना। फरमाया तीसरी वो औरत थी जो छातियों के बल लटकी हुई थी, ये वो थी जो शादीशुदा होकर भी गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। फरमाया चौथी औरत जिसके पाँव सीने से और हाथ पेशानी से बंधे हुए थे, ये दीन का मजाक उड़ाती थी। कभी दाढ़ी का मजाक उड़ा लिया, कभी किसी आलिम का मजाक उड़ा लिया, कभी मदरसों का मजाक उड़ा लिया, कभी मस्जिद का मजाक उड़ा लिया, कभी नमाज का मजाक उड़ा लिया। ये मौलवी बनकर क्या करेंगे, पर्दा पहनकर क्या करेंगे, इस तरह दीन का मजाक उड़ाती थी। और जिनाबत और हैज़ वगैरह से तहारत का एहतमाम नहीं करती थी, हर वक्त पलीद रहती थी। फरमाया पांचवी औरत जिसकी शक्ल खिंजीर जैसी और जिस्म गधे की तरह था, वो चुगली खाती थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लड़ाई झगड़ा करवाती थी। फरमाया छठी औरत जो कुत्ते की शक्ल में थी, वो एहसान करके फिर जतलाया करती थी। मौलाना साहब, आपको तो ये हदीस इन तालिबात असातिज़ा कराम के सामने बयान करनी चाहिए थी, ताकि ये हदीस सुनकर इस पर अमल करती तो इससे आपकी भी और इनकी कब्र और हशर और आखिरत